Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy to meet Your Excellency President Emomali Rahmon, and thank you for your participation in the 12th of World Islamic Economic Forum in Jakarta. I understand that this is Your Excellency's third visit to Indonesia. I welcome the plans to appoint a non-residential ambassador for Tajikistan to Indonesia. And it is non-randomness. Today your country has got an outstanding reputation and deep respect on the international arena, and your country plays constructive and valuable role in advancing regional and international affairs. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Tajikistan at the Presidential Hall for the signing ceremony. The exchange of documents. Please kindly face the media. تبادل سندها. داشت تفاهم بین کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان The exchange of documents. تبادل سندها.
Yang Mulia Presiden Emomali Rahmon beserta rombongan dari Tajikistan, merupakan kehormatan bagi saya dan rakyat Indonesia menerima kunjungan Presiden Emomali Rahmon hari ini. Ini merupakan kunjungan yang ketiga beliau sejak tahun 2003. Pertemuan saya dan Presiden Emomali Rahmon berlangsung sangat produktif dan bersahabat. Kita membahas penguatan kerjasama bilateral di beberapa bidang, yaitu yang pertama peningkatan kerjasama keamanan, termasuk di dalamnya memerangi terorisme serta memberantas peredaran narkoba. Yang kedua, peningkatan di bidang kerjasama ekonomi, penjajakan untuk kerjasama industri tekstil dan pengolahan kapas akan segera ditindaklanjuti. Kita juga bertukar pikiran mengenai isu-isu strategis kawasan dan global yang menjadi kepentingan bersama, dan Indonesia menyambut baik penandatanganan 4 dokumen kerjasama, yaitu bebas visa, kontraterorisme, pertukaran intelijen di bidang keuangan terkait pencucian uang dan pembiayaan teroris, serta pendidikan dan pelatihan diplomatik. Selanjutnya saya mengundang Yang Mulia Presiden Emomali Rahmon untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. محترم نمایندگان وسایط اخبار عموم، خانم ها و جنابان، نخست می‌خواستم به حکومت جمهوری اندونزیا و مردم دوست آن برای دعوت این جانب جهت انجام دادن این سفر، همچنین پذیرایی صمیمی و استقبال گرم هیئت تاجیکستان سپاس عمیق خویش را ابراز نمایم. این بازدید از کشور زیبا منظر و زود ترقی یابنده اندونزیا با هیئت ما تأثیرات نیک بخشید. ما کامیابی های نظررس مردم اندونزیا را در شاهراه رشد اقتصادی و اجتماعی کشور بلند ارزیابی می نماییم. نقش سازنده کشور شما جناب عالی در امور منطقوی و بین المللی نیز شایسته تحسین است. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات امروزه سطح عالی اظهار قناعتمندی می نماید. موافقه های در رفت این سفر ما حاصل گشته باز یک قدم استوار در سمت تحکیم و توسعه مناسبات دوستی و همکاری های سودمند کشورهای آن می باشد. مهم آن است که جانب ها با تاکید هوسمندی خویش بر رشد همیاری دورنمایی گسترش همکاری‌هایشان را در عرصه‌های مورد توجه طرفین مشخص گردانیدند. ما بسته این نوع سندهای همکاری دو جانبه را به امضا رسانیدیم که تحکیم بخش زمینه قراردادی و حقوقی مناسبت‌های طرفان میباشد. دولت‌های ما تصمیم گرفتند که هدفمندانه جهت رشد تجارت، توسعه همکاری‌های اقتصادی و آموزش امکانیت‌های جلب سرمایه به آن، همچنین تحکیم رابطه‌های گومانیتری و فرهنگیشان کوشش‌های بیشتر فعال به خرج بدهند. در این رابطه ما پیشنهادات خود را جهت ثمرناک به کار انداختن اقدارهای در این عرصه‌ها موجوده به مقام عالی جانب اندونزیا منظور نمودیم. همزمان با نظرداشت نقش کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به همکاری‌های اقتصادی، تکنیکی و علمی ما صلاح دانستیم که فعالیت منتظم آن برا مانده شد. همچنین دعوت به عمل آوردیم که جانب اندونزیا اشتراک خود را در تطبیق لایحه‌های زیاد سرمایه‌ای تاجیکستان که اکثرشان اهمیت منطقوی دارند فعال گردانند. برای این عملیات در ساحه‌های مختلف اقتصادی ما از جمله هیدروانرژتیک، صنعت سبک و کارکرد محصولات کشاورزی و مخصوصاً پخته
و رشد اینفراستراکچور توریسم امکانیت‌های فراوان و مساعد وجود دارد. در رفت مذاکرات ما اطراف مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد توجه طرفین ابراز عقیده نمودیم. معلوم شد که نظرات جانبها راجع به بسیار از جنبه‌های موضوعهای داغ روز من جمله تروریسم بین المللی، اکستریمیسم و اسلام ستیزی با هم موافق یا نزدیک می باشد. در این رابطه ما سر آن عقیده آمدیم که همیاری کشورهای ما را در دایره همایش‌ها و سازمان‌های همکاری‌های بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، مکالمه همکاری آسیا، حرکت عدم تعهد و غیره تقویت بیشتر بخشید. ضمن مذاکرات ما با جناب عالی دوست و برادر خود پرزیدنت محترم اندونزیا آید به چندی از مسائل مبرم روزنامه جهانی از جمله حوادث اخیر عالم اسلام مبادله افکار انجام داد. در این راستا من همتای خود دوست و برادر خود جناب عالی جاکا ویدادا دعوت به عمل آوردم که در فرصتی برایشان مناسب از تاجیکستان بازدید نمایند و مهمانی عزیز و عالی قدر مردم تاجیکستان شوند. با دقتتان یک جان تشکر. Ladies and gentlemen, the joint press statement by the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Tajikistan has concluded. Thank you to their excellencies and members of the media.